Today we are going to talk about some important, very, very important updates that was seen in the like in the months of October and November, and very consistent uh, things that happened in the month of October and November. What were those things? What were the happenings? What were the changes in the exam? And are very persistent. What are the areas that you need to focus in the coming exams? Because there are certain things that you have to make sure that you're focusing very razor sharp focus, because there are certain things that have not yet changed, but the strategy or the implementation has changed. So that is one thing. And on an experimentation basis, I'm going to write again an exam in the coming months, that is probably by Jan, so that I do my experimentation as such. What are the internal changes that are happening in the exam that I will be doing in the recent weeks? So that update will be coming soon. But for the meanwhile, whatever I have heard from my students in the month of October and November, I do this very periodically. I keep on updating all the students about what is happening in the exam, and that is what we are focusing on. Students who have just recently started need not worry, because there are certain things that you may not be able to grasp. Not a problem at all, because you are just starting. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. അപ്പം for the meanwhile, just imbibe what are the things that are changing and what needs, how are you going to prepare yourself in the coming months. Okay, and who are just going to write exam in the next few weeks from now, like in the next coming week or in this week, I urge you to sincerely listen to this, and we are certainly going to change something that is very important. About ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. These are the things that will matter you most, because if we don't make certain changes, we are going to lag. Okay, പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് there are still some people who are like not practicing well, or maybe not getting enough of time to practice. Do not write exam until unless you prepare well. Guidance alone cannot help. Today I got a call from like from a student, not a student exactly, but she called me knowing about me. She came to know about me, and then watching my videos, she's called me and up, sir, and sir, she said something, sir, I found something that is helping me out apart from what I have got till date. So that's one comment I feel inspired, because students acknowledge what they are learning, but the guidance is not enough. Guidance matram pora, you have to implement it. Implement ചെയ്യാതെ എത്ര നല്ല ഗൈഡൻസും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. So then you have to start implementing it. I have specifically told some of the students to work on grammar. I have specifically told some students to work on listening. I have told some students about the proactive sense of thinking. So all these things will be should be focused, and I request you to work on those aspects, because without which, if you go for the exam, there won't be a change. നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്ന റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. Okay, so we see here what are the there are some lengthy questions that have come up in the exam, and the lengthy questions are like reading, writing, fill in the blanks. Okay, reading, writing, short context ആണ്. Okay, short context ആണെങ്കിലും it is very tough. Okay, ചെറിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
ലെങ്തിയർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് മിക്സിംഗ് യു അപ്പ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ്. കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒരേപോലെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ സിമിലർ ഓപ്ഷൻസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ there is a paragraph given. ഓക്കെ, ഇതില് ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും, ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ടാവും, അതിൽ 4 ഓപ്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ആപ്റ്റ് വേർഡ് based on the sentence, relatability, collocation, vocabulary, and most important the tense, the grammar part. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 2 3 4 ഓപ്ഷൻസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോ സാധാരണ വരാറുള്ളത് ലെങ്തി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ മേ ബി 100-120 വേർഡ്സ് വരെ ചില സമയത്ത് കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഷോർട്ടർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് പുട്ട് ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ സിമിലർ ടൈപ്പ് വേർഡ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഗ്രാമർ, റിലേറ്റബിലിറ്റി, വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് കൊളോക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. സോ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ടഫർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ until unless your instructor tells you, do not do it. Otherwise, for the meanwhile, for all those who have prepared and are on the verge of the exam, make sure that you start practicing well. Okay, so one thing, some complex, ഇതിൽ തന്നെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ കോംപ്ലെക്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്, കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു 2 മാസത്തെ ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരേപോലെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇത് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ശരിക്കും ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മോർ ദാൻ 1000+ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് 80% of it. Reading and writing fill in the blanks is focused on, first is relatability. ആ സെന്റൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ആ സെന്റൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിംസ്, ഒരേപോലത്തെ വാചകങ്ങളാണെങ്കിലും വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് സെന്റൻസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ടെൻസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ടെൻസ്, ആ ടെൻസ് ഇപ്പൊ സി, സോ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സി ആണോ സോ ആണോ വരുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ സീനാണോ വരുന്നത്? അപ്പൊ ഒരേ സെന്റൻസ് ആണ്, ഒരേപോലത്തെ മീനിങ്സ് ആണ്, ബട്ട് ടെൻസും കൂടി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈംഡ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ടൈംഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് ഞാൻ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈംഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ടൈംഡ് പ്രാക്ടീസ്, then you are somewhere lacking it. Timed practice in the sense, say for example, your context is like, you're doing the context like completing it within 2.5-3 minutes. Time limit lo work ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you may find it an issue. Say for example, നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയാ, there is around 2 hours left for me and you are like very much cozy, problems illa. But when it comes to reading part, ആ reading ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും.
ടെൻഷൻ കൂടാൻ കാരണം because by that time you might have finished you might have taken more of the time dedicated there and you are left with some time. Okay, for reading and writing fill in the blanks പ്രത്യേകിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you are cut short with lot of things. അപ്പോ നമ്മൾ സമയം നമ്മൾ ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 9:30 എക്സാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 9:30 തുടങ്ങിയെന്ന് വെക്കാം, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഈസി. 9:30 തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 10 മണിയായി, 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദെൻ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ കിടക്കുക, ഇനി 1 മണിക്കൂർ. ടൈമർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമും കൂടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ടൈമും നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റും കൂടി തെറ്റും. ഈ തെറ്റും എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് കൂടും ആൻഡ് യു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി fall into like somewhere you opted which is not fine and then you are like for now focusing on other aspects. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരും. സോ ദെൻ മേക്ക് ഷുവർ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ട്രെയിനർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് take 3 to 4 minutes, കുഴപ്പമില്ല. But if you are now practicing well for the mock test and you are attending more of the mock test, നിങ്ങൾ minimum 2 minutes ഉള്ളിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. And that should be your target. 2 മിനിറ്റിന് മുകളിൽ എടുക്കരുത്. And not less than 1.5 minutes. And 1.5 minute താഴെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ you are becoming more overconfident and you like overlook the other aspects which is not you feel that is not important, but you may be mistaken and you are taking the wrong step. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്ത് ആ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം നോക്കുക. എപ്പോഴും ടൈമർ നോക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് സെൽഫ് ടൈമർ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിൽ സെക്ഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബൈ 2 minutes you will know that I am very sure about that 2 minutes have finished. You don't even have to look at the timer. But what happens is ടൈം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും, സ്ട്രെസ് കൂടും, കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ എവറി ടൈം യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈമർ, അയ്യോ സമയമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഷോർട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ലോങ്ങർ കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ കെയിം ടു നോ ഫ്രം ഒക്ടോബർ ടു നവംബർ. But there are certain aspects where you can have, where there are like various sections of it. ഒരു 3-4 എന്താ പറയാ മൊഡ്യൂൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടാ വെക്കുക. അപ്പൊ വിച്ച് എവർ യു ഗെറ്റ്, maybe you might get a lengthier one and you might be taken back by surprise. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ലെങ്തിയർ പാരഗ്രാഫ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7 ലൈൻസിന്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെന്ന് വെക്കാം. നമ്മൾ ഇത്ര കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബോധം കെടും. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സെന്റൻസ് മൊത്തം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും കൂടി നമ്മളെ ഫോക്കസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ ലെങ്തിയർ സെന്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 minutes. അപ്പോ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് വെൽ, കീപ്പിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് essay. Essay has become a headache for most of you. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ you are getting the things right. I'll tell you the problems that I saw in some of the students. One is you are not getting enough of time. One is the time factor. Time factor എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് A പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ try to complete the essay in 14 minutes. Okay, try to complete
the sentence in 14 minutes. Okay. And leave minimum 2 minutes to verify. Okay. This is one aspect. Time in aspect പറയുമ്പോൾ 14 minutes essay നമ്മൾ 14 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. Okay. Overall, to think, to type, and finalize the essay. Proofreading വേണ്ടി 2 മിനിറ്റ് വെക്കുക and then submit. Problem arises, most of the students are finishing this task in 18 minutes or 19 minutes. Then you are hardly left with 1 minute or 1.5 minutes. That is the task. ഈ 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം പ്രൂഫ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ കുറെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 220 ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ടൈം. Then comes the word limit. Word limit ആണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. Because I am finding that most of the students are not even able to write 200. The expected word limit is 220 to 240. Even though it is said 200 to 300, 220 word തൊട്ട് 240 word വരെ എഴുതിയാൽ മതി. Why are you worrying, dear? Problem arises like 220 to 240 words ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. 200 to 300 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. How many minutes? 14 minutes, 2 minutes to verify. ഈ ടൈം ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും വേർഡ് ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. And you are struggling a lot to complete it. Templates are working. Are they working? They are not working. Templates are working. They are not working. Templates blocked ആയിട്ടുണ്ടോ? Blocked ആയിട്ടില്ല. But you get chances of like lowering your score to a limit which you don't want to, because your range is around 60 plus. അപ്പൊ വെറുതെ നിങ്ങൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ നിങ്ങൾ എസ്സേ പോയിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതരുത്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഇത് കാരണം എന്താണാവുന്നു, പല സ്റ്റുഡൻസും they are getting low scores. They are using templates and they are getting low scores. And this is the condition. Why am I getting a low score in writing? It is not just because of writing. It is also because of reading and writing fill in the blanks. Okay, reading and writing fill in the blanks in the your grammar is also assessed. അപ്പോ ഇവിടെയും വേർഡ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഗ്രാമർ ആണ്. And grammar, focus on writing simple and complex sentence. ഞാൻ ഇത് പല പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And you are not focusing much. Complex and compound sentencesലേക്കാ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കോമ, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, കുറെ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വൈലിന് മുന്നേ ഒരു കോമ, വൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ, ഇത്ര കൺഫ്യൂഷനിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ that is more than enough. But you are focusing on writing something that is you yourself are not sure about what I have written. You're not sure about. Finally, when you type it, oh, ഞാൻ ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. Why is it happening? Because you are not working on timed practice. 14 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 മിനിറ്റ് to verify, 2 minutes to verify. Okay, now next thing is the word limit 220 to 240, not so then do not exceed 300. പിന്നെ exceed ആവുന്നേ ഇല്ല, അത് പിന്നെ ആലോചിക്കുക വേണ്ട. But at least keep yourself within a word limit of 220 to 240. Next is grammar. Grammar, simple and complex sentences construct ചെയ്യുക. ഒരു 1-2 സെന്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. Then you don't have a problem with comma and all those things. You can get rid of. Okay, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. Okay, now next part. ഈ ഗ്രാമറിൽ കോംപ്ലക്സ്, സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് മാത്രമല്ല, ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്.
Most of the students are facing this issue of writing articles. A എവിടെ, ആൻ എവിടെ, ദ എവിടെ, ഓ ആദ്യം ദ ചേർക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ചേർക്കാതെ പോയാൽ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് consideration of just revising those articles. Okay, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ടെൻസ് ഫോംസ്. ടെൻസ് ഫോം ഒരേ സെന്റൻസിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസും ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ലൈക്ക് റെഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു, ആൻഡ് ദെൻ യു എക്സ്പെക്ട് അവിടെ ഞാൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതി, അതേ സെന്റൻസിന്റെ ടെയിൽ എൻഡിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എഴുതി. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു എക്സ്പെക്ട് the AI to mark it right? Problem arises നമ്മൾ എസ് എ ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സജഷൻ വരാറുണ്ട്. ഈ സജഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സജഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത വേറെ വഴി കാണിച്ചു തരും. ബട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്? നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്. Because Google Map does not know how like എത്ര പെട്രോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് വാഹനത്തിൽ പിന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, പെട്രോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഹൗ അർജന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. സജഷൻ അതുപോലെ തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എ ഐക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സജഷൻ ടെൽസ് യു ജസ്റ്റ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ ഔട്ട്. ഇതാണ് this can be a probable mistake, but is that the solution? No. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത്? കോണ്ടന്റ് വൈസ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ, ആശയം നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ. സോ ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് somewhere lacking in all the areas, and this something you have to practice. essay പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ. ഡെയിലി മിനിമം 1 essay അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക, അതിനൊപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ യു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ നോട്ട്, what she did, she wrote the points, and the points were very much precise and cut short, or single line sentences. അതെന്ത് ചെയ്തു? ഈ 4 പാരഗ്രാഫിൽ 4 ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ലൈൻ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1 ഒരു ലൈൻ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 2 ഒരു ലൈൻ, കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ലൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടും. നോക്കൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആള് പറഞ്ഞത് എന്താ? സർ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് പോരട്ടെ, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയാസ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സിൻസിയർലി ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, യു ഹാവ് ടു ബി വെരി proactive while thinking and typing, because that does not come all of a sudden. You need to be very consistent with all these things. Then only you will find a change. Okay, now next. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ മാറിത്തരാം, അപ്പൊ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. എക്സാം പല പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം. സോ ദെൻ ദിസ് ഇസ് വൺ ഇഷ്യൂ. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാ? ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ടോപ്പിക് മാത്രം, ആ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഫിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. then that is not required. okay, so then one thing. ഇനി PT core സംബന്ധിച്ച് ഇമെയിലിനെ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ that is very easy, because എല്ലാ പോയിന്റ്സും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PT core സംബന്ധിച്ച് you have sub options, sub points കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സബ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എസ്സേനെ സംബന്ധിച്ച്
സബ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഒരു എസ്സേ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ, 1, 2, 3, 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ you are able to construct an email of 100 words, and that is very easy. PT കോറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രോബ്ലംസ് വരാറില്ല ഈ റൈറ്റ് ഇമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച്. ബട്ട് ഫോർ PT അക്കാഡമിക് there is a lot of problem because സ്ട്രക്ചർ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം, ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, and then you have to like write it. So then that needs an extra effort from your end. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതിനനുസരിച്ച് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വെറുതെ ടോപ്പിക് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ടോപ്പിക് മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദിസ് ആർ templates and that are not that is not working. Okay, now okay, in write from dictation. Okay, write from dictation you have to like be a good listener. ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പുതിയതായി വന്നവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. യു ലിസൺ ടു എ ലൈൻ, ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കും. ആ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി എ ലൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബട്ട് ഫോർ ദ മീൻ വൈൽ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. The strategies that are required is you have to be a good listener. Good listener means ഏത് ആക്സെന്റ് കേട്ടാലും, അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ് ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെന്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം. ബിക്കോസ് എവറി വേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആക്സെന്റ്സ് ലൈക്ക് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ദേ സൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അയ്യോ ഇതെന്താ വിട്ടുപോയെ, എന്താ വിട്ടുപോകാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് you actually did not understand. എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. and when you listen to another accents that may differ. And if you are like a beginner and you are struggling a lot, you are just started, start listening to podcast. And that is my sincere advice. പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ മാക്സിമം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലിസണിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ ചാനലുകളുണ്ട്, സ്പോട്ടിഫൈയിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിന് തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റുകളുണ്ട് വിത്ത് ഓഡിയോസ് ഓൺലി. മ്യൂസിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോസ് മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു മോർ ഹെൽപ്പ് വെൻ യു ആർ ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ്. ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് bbc.co.uk പിന്നെ vpr.org teacherluke.co.uk പിന്നെ thisamericanlife.org ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് you can go through it, but try to maximize listening. വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം ഓഡിയോ കേൾക്കരുത്. because your brain is so sharp that it can identify the actions much better than voices or words. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ then you are like you are more in a comfort zone and you are able to understand words much better. ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So then understand that we are going to work on each and every aspect, then only you are going to become a good listener. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇത് 4 പില്ലർ, PT-യിലെ 4 പില്ലറിൽ ഒരു പില്ലറാണ്. ഇപ്പൊ ആ ലിങ്കുകൾ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, make sure you keep it apart, then you can go through it. Listen to this first. Okay, so then right from dictation you listen to a sentence can be lengthy. Sentences are now like October, November, they are becoming lengthy. So what you need to start listening lengthier sentence, more than 10, 12, 15 words.
അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് train your ear by listening more. Don't go for start watching movies, because that won't help, because actions are much more better understood by your brain than words or sounds. Appo adu manasilaaka. Okay, so the one is great listening. Understanding the മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് ആശയമായിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല സെന്റൻസിനെയും പല ലിങ്കുകളും ഗ്രാമറിന്റെ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ വേർഡ് മനസ്സിലായി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he spoke to me about the classroom conducted by Jovi sir. About the class conducted by Jovi sir. Classroom alla, class. He spoke to me about the class conducted by Jovi sir. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പോക്ക് ആണോ സ്പീക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ആശയം മനസ്സിലായ. ഹി സ്പോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട്, അപ്പൊ നേരത്തെയാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പോ പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ സ്പീക്ക് ആണോ? ആവില്ല. എന്താ കാരണം? പാസ്റ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് ധാരണയായി. യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്, ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, ജോയി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹി സ്പോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. എന്താ കാരണം? നമുക്ക് എന്താണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ്, ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി യൂസ് ടു ലിസണിങ്. ആ പ്രപ്പോസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ആ ഒരു ടെൻസ് ഫോം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ആ ലിങ്കിങ് വേർഡ് ആൻഡ് ആണോ ടു ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, then if you start understanding the meaning, then only it's possible. Otherwise you will say he spoke class Jovi sir. അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അപ്പൊ എന്തായി? You are getting stuck. So right from dictation, നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് കേട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്. പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്. പുതിയതായി വന്നവർക്കാണ് പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് കേൾക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ആ സെന്റൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ്, ബട്ട് in a like relaxed way. But when it comes to repeat sentence, you are preparing your brain in such a way that you are very proactive and you are very sure about what you are speaking. But how does that come? Without right from dictation approach correct avade ningal repeat sentence cheyidal perivadi endu venam ennu ningal theerumanikkanam, engane venam ennu ningal theerumanikkanam. You have to start implementing a minimum set of hours. Without this, don't go and like waste your hard-earned money. Cheyarud. I am against it. Now, third, note down the initials. Okay. Ipo njan oru word ee word thana paranju. നമ്മള് he spoke to me about, okay, he spoke to me about class taken by Jovi sir. ഇവിടെ എന്തായി? he SPK ABT CLS Joey SR. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇനിഷ്യൽസിൽ എഴുതി. ആൻഡ് ദിസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇനിഷ്യൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് സം ടൈം. എൻ്റെ ശീലം, എനിക്കിത് ശീലമായ കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസി ഫോർ മീ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് a practice and you are not like actually you haven't practiced like this, it can be bit tough. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യൽസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്താ കാരണം?
ഇതുപോലെ പല ലിസണിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശരിയായിരിക്കും, ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ലൈക്ക് വീക്ക് മെമ്മറി ഓർ ഡ്യൂ ടു ലൈക്ക് ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ കപ്പാസിറ്റി കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് IQ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ചില വേർഡ്സ് ആദ്യം കേട്ട വേർഡ്സ് പെട്ടെന്ന് മറക്കും, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരെ ഓർത്തിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓവർലാപ്പിംഗ്. ഒരു വേർഡ് കേട്ടു, അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത വേർഡ് വന്നു, അടുത്ത വേർഡ് വന്നു, അടുത്ത വേർഡ് വന്നു, അടുത്ത വേർഡ് വന്നു. അപ്പൊ എന്താ, ഈ വേർഡ് മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആകെ ഓർമ്മ നിൽക്കുക 2-3 വേർഡാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, you will remember only the recent occurrences of English words and you will forget the other words that you had later listened in the starting of the audio. So appo angane verumbo this initials help you. ആ initials എഴുതാൻ ശീലിച്ചോളാം. Initials, it gives you like 100% about yes, I am on the right track. You are able to connect yourself. Start doing, start implementing it, and if you start implementing, I am very sure right from dictation 4 pillar എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ PTയിൽ. ഒന്ന് റീഡ് അലൗഡ്, രണ്ടാമത്തത് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, മൂന്നാമത്തത് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും, നാലാമത്തത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ. റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ്. PTയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനും പല സ്റ്റുഡൻസിനും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സെക്ഷനും കൂടിയാണ് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ. ബിക്കോസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത കാരണവും സ്ട്രെസ് ആ സമയത്ത് അറ്റ് ദ പീക്ക് ആയ കാരണവും റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ പല സ്റ്റുഡൻസിനും വിട്ടുപോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് പല സെക്ഷൻസും നമുക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ ചെയ്ത സെക്ഷൻസിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു സോ മച്ച് ഓഫ് സ്ട്രെസ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ദിസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ. അപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു ടൈം യുവർ പ്രാക്ടീസ്. എല്ലാ സെക്ഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയവർ കുഴപ്പമില്ല. അതർവൈസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഓൺ ദ ജസ്റ്റ് മിഡ് വേ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതരുത്. ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ വൈസ് നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ്, നിങ്ങളുടെ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ എക്സ്ട്രാ വേർഡ്. ഇത് പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു വേർഡ് കേട്ടാൽ ആ വേർഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതൂ. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. PT ഇതിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. PT മാത്രമല്ല, IELTS is very strict. PT is also strict. They maintain the highest level of language proficiency. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി കൂടുതലും. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കോമെന്റ് വന്നു, ഇതെല്ലാം കബളിപ്പിക്കലാണ്, പറ്റിക്കലാണ്, വേണമെങ്കിൽ എക്സാം പാസ്സാക്കാമായിരുന്നു പല സ്റ്റുഡൻസിനെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ, ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ എടുക്കുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവാം, നിങ്ങളെ വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്യുറസി നോക്കാതെ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് പാസ്സാക്കി വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. ആൻഡ് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പല ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ തരുന്നത്. ഓക്കെ, so then there are no shortcuts. PT is not about shortcut. It is all about
your hard work. It is all about your proficiency in the language. Appo it is not about പല വീഡിയോസും കാണാം എന്താ പറയാ ചീറ്റ് കോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ചീറ്റ് കോഡ്സ് വെറുതെ തംബ്നെയിലിൽ മാത്രമേ അലങ്കാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ചീറ്റ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ that is all about increasing your proficiency. Okay. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് അറിയായിരിക്കും. ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ബേസിക് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റ് വരുന്നു. ആൻഡ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ സോ കെയർലെസ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സെന്റൻസ്. ആ സെന്റൻസിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കാൻ പോലും സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് വായിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹൗ ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ദ പിയേഴ്സൺ ടു ഗിവ് യു എ ഗുഡ് സ്കോർ? റിവീൽഡ് ഇൻ VEA ആണോ AE ആണോ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുക. ബട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയാൽ റിലീവ്ഡ് ആണോ IE ആണോ EI ആണോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നു? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എഴുതി നോക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് റോങ് യു ഹാവ് എ മാർക്കർ, യു ഹാവ് എ നോട്ട് പാഡ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. am I writing the right am I typing the right word? അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ്. അപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റില് നോക്കരുത്. ഓക്കെ. ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ സബ്ടൈറ്റിൽസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ? സബ്ടൈറ്റിൽസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യു ആർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ഫോർ എ സ്റ്റിക്ക്. എന്താ പറയാ, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് പോലെയാ. ആ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണോ? സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇത് മൂവി കാണുന്ന പോലെ ആവില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ആ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും യു ജസ്റ്റ് റീപ്ലേ ഇറ്റ്, again replay it, then you check whatever I heard, did I was I very much accurate about it? Make sure that you check it. But അത് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറ്റും. ബട്ട് PTയിൽ ഏതൊരു ലിസണിങ്ങിനും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ സബ്ടൈറ്റിൽസിനെ ആശ്രയിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി പ്രപ്പോസിഷൻ is important in reading and writing fill in the blanks. Reading fill in the blanks, summarize spoken text, typing le endu vannalum adellathilum ബാധകമാണ്. Prepositions, grammar ബാധകമാണ്. Typing ആണെങ്കിൽ you have to look for grammar. And prepositions പ്രത്യേകിച്ച് is a problematic area that you have to brush up. You have to brush up at any cost. Prepositions മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റക്ക്. എന്താ കാരണം വരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ ദെൻ ടു ആണോ, ബൈ ആണോ, ഓൺ ആണോ, ഇൻ ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഫ്രേസസില് ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭയങ്കര വലുതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആ ഫ്രേസസിലെ ആ പ്രപ്പോസിഷൻ തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറും. ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, we were like I studied in ICSE board and we were forced to speak in English. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരായ കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കും. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചോളം. അപ്പൊ കീപ്പിംഗ് തിങ്സ് ഷോർട്ട്, എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആ കോറിഡോറിൽ നിന്ന് പാസ്സാവായിരുന്നു.
അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒച്ചയില് ഓളിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജസ്റ്റ് പാസ്ഡ് അവേ. പാസ്ഡ് അവേ. ആ പാസ്റ്റ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്, കണ്ടോ, പാസ്ഡ് അവേ, അർത്ഥം മാറി, മരിച്ചുപോയി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 5ാം ക്ലാസ്സോ 6ാം ക്ലാസ്സോ ആണ് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് കയറി വന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ, മോനെ പാസ്റ്റ് അവേ എന്നല്ല, പാസ്റ്റ് ബൈ എന്നാണ്. പാസ്റ്റ് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈഡിൽ കൂടെ അരുവിൽ കൂടെ പോയി എന്നാ. അപ്പോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ബൈ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് അവേ, എത്രത്തോളം ആ പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേർഡ്, ബേസ് വേർഡ് പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാറിയപ്പോൾ മീനിങ് മാറി. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അർത്ഥം മാറിപ്പോവാണ്. And then you look for suggestion. സജഷൻ ഇത് തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലല്ലോ. ഷീ പാസ്ഡ് അവേ, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തെറ്റായിരുന്നു. അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അത്ര കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ PSN എടുത്ത്. അപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എ ആൻഡ് ദ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെറുതെ മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് which I am referring to. This is something that you have to focus and embed in your brain. Okay. Now, ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ്. ഇവിടെ സോഴ്സ്, ഇവിടെ നമ്മളെ ബ്ലാക്കിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ബ്ലാക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഈ സോഴ്സും എല്ലാം ഒരുപോലെയാ തോന്നുന്നത്. റെഡ് കളർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൗസ് പോയിന്റർ കൃത്യമായിട്ട്, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മൗസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ആ മൗസ് പാഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. യൂസ് എ സെപ്പറേറ്റ് മൗസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ആ പോയിന്റർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, യെസ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ, ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ, കണ്ടോ, നോളേജ്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ദിസ് ഇസ് കോപ്പീഡ് ഫ്രം യുവർ കോണ്ടന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തേക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നേ കണ്ടോ, ഫോർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ, ഓൺ, ടു, ഫോർ, എറ്റ്, ബൈ, കണ്ടോ. അപ്പൊ അർത്ഥം മാറുന്നത് കണ്ടോ. കേട്ട സെന്റൻസും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻ തെറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അറിയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിടാം. ആർ യു വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ടു റൈറ്റ് ദിസ് ബുൾഷിറ്റ്? അത്രേ ഉള്ളൂ. അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കരുത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം. 1 മിനിറ്റ് 1.5 മിനിറ്റിന് ഞാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസിഷൻ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകുന്നത്? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ട സെന്റൻസ് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ലിസണിങ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ്, യു യുവർ സെൽഫ് ആർ നോട്ട് ഷുവർ ശരിയാവോ ഇല്ലയോ. നോക്കൂ, ഇവിടെ എത്ര വേർഡ്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എഴുതി? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 10 വേർഡിന്റെ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം 19 വേർഡ് 29 വേർഡ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ആം ഐ നോട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മൈ ടൈം? ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. പല സ്റ്റുഡൻസും ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദേ ആർ അറ്റൻഡിങ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇങ്ങനത്തെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. നോ, സേ നോ ടു ഇറ്റ്. നോ ഷോർട്ട് കട്ട്. PT is not about tricks and tips. It is all about your increasing your proficiency in the language, and that is English. Do that. Do it well. So I hope you have understood this. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ടീച്ചർ ആർ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്താ, ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എന്നാണ് ഉറപ്പുണ്ട്. ബട്ട് എന്റെ
ഞാൻ ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയാ എൻഗ്രോസ്ഡ് ആണ്, എനിക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സമയമില്ല എന്ന് അറിയാം, എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാ, ടീച്ചറും എഴുതി, അതിങ്ങനെ ട്രെയിൻസ് എഴുതി, ട്രെയിൻഡ് എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ 6 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം 6. അപ്പൊ ട്രെയിൻഡ് എന്നാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ധാരണ വരാം? ധാരണ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ലിസണിങ്ങും കേട്ട് തുടങ്ങണം, അല്ലാതെ ധാരണയാവില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ് ഓപ്ഷൻസിനോ നിങ്ങൾ പോകും. ഡു നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ചേഞ്ച്. You will find a change, and no one can block you getting 80 plus. I guarantee. But you have to start implementing. ചെയ്തു നോക്കാം, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Do it and do it well. Practice well. Focus on your basics and improve it. Upgrade it. Okay. So thank you for listening to me, and God bless you all. Meet you in the next session. Bye. Thanks.